ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृदतं सहगणा तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। नमो यों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो यों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षवनमी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वला प्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनकारिणे रूपानुगा विरूढाप सिद्धान्ताद्वैतारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संभोरे पदम्बुजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरविर्भावभूमेष्ठं निर्देश सजना प्रिया वैष्णव सर्वभौमश्री जगन्नाथयते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तारूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमितं भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतं सर्वतोपाङ्गो मम मन्दा मतेर्गति मत्सर्वस्व पदम्बुजौ राधामाधव मोहन। दिव्याद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादा श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देवो दृष्टलिभिः स्मरामि। श्रीमान् रस रसरम्भि वंशीवता तथा स्थिता हर्षन् वेणुर्स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare. Gaura Premanande. Krishna hoite chaturmukha, hoye Krishna se mamukha. Rama hoite
जय गुरु परंपरा की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी इति नामिने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। Hare Krishna, Mataji, Prabhu. Nice to see you again. C'est bien de vous voir. For Rasalila Mataji to give us some chance to. Merci encore à Rasalila Mataji de nous donner une opportunité pour parler. We pray to our Guru Parampara, Shisha Bhavita, Giriraj Govardhan, to shower your mercy on us, so we can have benefit in our meeting. Donc on prie par les volontés de tous les gourous parampara, de Shri Gaumita et Giriraj Govardhan, pour nous donner assez de miséricorde pour que notre réunion soit fructueuse. Because we have no qualification to understand the spiritual topic unless the mercy. Nous n'avons aucune qualification pour comprendre les sujets spirituels, à moins qu'on reçoive de la miséricorde. This is only our wealth to pray for your mercy. Notre seul trésor, c'est de pouvoir prier pour leur miséricorde. Karama Gayana Kinchunai more. I don't have knowledge, I don't have good karma, opposite with bhakti. Ce verset explique, je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune activité pieuse. Que dire, que parler de la bhakti? To me, Kripamai, but you are embodiment of mercy. Mais tu es la personnification même de la miséricorde. Amito Kangal, I am poor, I'm wretched, I'm nothing. So I need your mercy. Je ne suis rien, je suis le plus dégradé, le plus imméritant, mais je dépends seulement de ta miséricorde. Only I took a mercy, I took a kripa.
J'ai besoin de ta miséricorde sans cause. So last time we spoke about the return of Jagannath. La semaine dernière, on a parlé de Hera Hera Panchami, Panchami. divertissement de Seigneur Jagannath. So today we speak about the Guru Purnima. Et aujourd'hui, le sujet, c'est Guru Purnima. This is a Guru Purnima. We beginning of our join. We never heard about this festival. Au début de quand on a joint le mouvement, on n'entendait jamais parler de ce festival, Guru Purnima. But not long ago that I heard that the devotees are celebrating that Guru Purnima. Et ça fait très récemment, on entend parler maintenant que les dévots célèbrent ce jour de Guru Purnima. Yeah, so we should understand what is Guru Purnima. On doit bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors, Guru Purnima. As Guru, we understand Guru. And Purnima, we heard many times, we have Gaur Purnima, we have Purnima. So Purnima, is like a full moon, we can say in English. Donc, Guru Purnima, qu'est-ce que ça veut dire? Guru, on comprend tous, Guru, maître spirituel. Purnima, on entend parler de Gora Purnima, la pleine lune, on peut dire. But in Purnima, that is very related to the mind, according to the astrological calculation. Selon l'astrologie, Purnima, le jour de la pleine lune, est très relié avec l'esprit qu'on a, la mentalité. And many times we say that I cannot sleep because the mind is disturbed. So the moon is influencing in that. L'influence agit sur notre état mental. Par exemple, les jours d'éveil de pleine lune, on peut avoir des difficultés à s'endormir. But spiritually, they say that the mind is very active, very great possibility in this day to receive spiritual knowledge. Mais il est dit que justement dans la vie spirituelle, ce jour, les jours de Purnima, le mental est en fait très favorable, très ouvert à tous les sujets spirituels. And some say also that even during the Purnima day, many devotees are trying to receive more books or receiving something more spiritual activities, so you can get more results in that way. Et il est dit aussi que les dévots justement font souvent des efforts les jours de Purnima de distribuer plus de livres, plus de prashadam, parce que les résultats sont multipliés ces jours-ci. And also in this Guru Purnima is considered as the biggest moon during the year. Et c'est dit que le jour du Guru Purnima, c'est le jour où la lune est la plus resplendissante de toute l'année. And opposite of this Guru Purnima is Shivaratri, which is dark moon. Et l'opposé du Guru Purnima, c'est Shivaratri. C'est là le jour dans l'année où la lune est la plus sombre. This is according to astrology, I was telling about the influence of the full moon or Purnima in our self. Donc, on peut voir que c'est ce que disent certains astrologues qui expliquent justement l'influence de Purnima sur notre mental. But now we speak about this two words, Guru and Purnima. Purnima we spend a little bit, but now what is Guru? Donc, Purnima, on vient d'expliquer un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur Guru, Guru ou Purnima? Many times you heard about the term of Guru, isn't it? On entend très souvent ce mot, Guru, n'est-ce pas? Guru. So Guru Sabdatat Anakarasha, Guru Sabdatat Nirodika. Nirodika Anakarasha, Guru Itya Vidyate. It's from Upanishad is mentioning that Gu means darkness. Donc ce verset explique mot à mot, syllabe par syllabe, Guru, que Guru, ça veut dire en fait compte, Gu signifie les ténèbres. And then Ru represents who destroy or removal of that darkness. Et Ru, de Guru, Ru représente celui qui enlève ces ténèbres, qui détruit ces ténèbres. So that's why the word of Guru means the person who are able to remove our ignorance, our darkness. Le gourou est donc la personne qui est capable de détruire toute l'ignorance du disciple. That's why
the mantra we sing, the first one, Om Agena Timirandasya, that mantra, the telling that we pray to Guru to ask some enlighten, that means some knowledge to open our eyes because we are born in the darkness of ignorance. C'est pourquoi le premier verset qui est récité lorsqu'on offre nos hommages, c'est Om Agena Timirandasya. On demande au Guru justement de nous donner assez de connaissances pour ouvrir nos yeux à la vie spirituelle. It's very important, even in the purport, in the beginning of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada supporting this verse, because it's important to pray for Guru to get some light of spiritual. Donc, Srila Prabhupada insiste aussi sur le fait de réciter des versets qui glorifient le mal spirituel pour qu'on puisse recevoir assez de connaissances, assez de lumière pour nous éclairer dans cette voie de la dévotion. Like another Upanishad was telling, Asato ma sadgamaya, tamaso ma jatirgamaya, mritur ma mamritam gamaya. That means Asato ma sadgamaya. The advice that lead me from untruth to truth. Ce verset se traduit comme ceci. S'il te plaît, Gurudev, guide-moi des ténèbres vers la lumière. Tamaso majatir gamaya. So please lead me from the darkness to light. Voilà, sors-moi des ténèbres et mets-moi sur la voie de la lumière. Mritur mamritam gamaya. So please lead me from this mortal world to immortal, means from the death situation into the life. Sors-moi du monde de la mort et amène-moi dans le monde éternel. This we pray that please, because we are in the darkness. On a seulement à prier puisqu'on est vraiment dans les ténèbres. Please bring me to the light. S'il te plaît, Gurudev, amène-moi vers la lumière. So that's mentioned in the Upanishad mantra, but in this mantra they don't say who can lead you into that destination. Donc ce verset dans les Upanishads nous parle de l'importance de comment sortir des ténèbres, mais il ne dit pas exactement qui va le faire. So there's no this for us to look for that. C'est à nous maintenant de faire cette recherche. Qui va nous sortir des ténèbres? So we should know that. We should know, but according to our spirituality, according to our karma, we really want to get something else that what provide in this material world. Selon la sukriti de chacun, selon nos karmas, chacun a un désir plus ou moins intense de se sortir de la condition dans laquelle on est dans ce monde. Nrideha madhyam sulabam sudurlabam. Bhagavatam say, Plavam sukalpam guru karanadaram. Mayanu kelena napashvetaritam. Umam bhavadvim natayat sa atmaha. So here say Nrideham. Nri means Nara, Nara means human. So that Deha means body. So now we gotten this human form of life. C'est un verset très commun du Srimad Bhagavatam qui explique Nrudera qu'on a finalement obtenu cette forme humaine qui est très rarement obtenue. So sometimes we may not think what body we have. On peut ne pas être conscient de l'opportunité qui nous est donnée dans cette forme. If you remember, if we know that we have a human form, what is the purpose of human form? Si on est conscient d'avoir une forme humaine qui est différente, Hey, mana durlabo, mana modeho, payaki koro, bhavana keho. Mention that now I got this human form of life, but have you never asked what is for? maintenant que j'ai obtenu cette forme humaine, est-ce que je me suis déjà posé la question, à quoi sert cette forme humaine? Pourquoi est-ce qu'elle m'a été donnée? So if that kind of question is not come out, that means still we are very in the darkness of ignorance. Si on n'a pas ce genre de question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on est encore très recouvert par l'ignorance. That's why it says Atato Brahma Jigyasha. So the first the Prabhupada was telling by quoting this Brahma Sutra, Atato Brahma Jigyasha means that it's now the time for you to ask about the truth. Comme ce Brahma. verset du Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada le répétait, Atato Brahma Jigyasya,
c'est le moment maintenant qu'on a obtenu cette forme humaine de se poser la question, à quoi bon cette forme humaine? That if we don't ask for this one, if we don't use the human form of life to worship or to do bhajan, Yasoda Sutta, then Krishna, that the end of life will be completely ashamed to lose our body as human Là, form. si, c'est dit dans ce verset que si on n'utilise pas cette forme humaine pour adorer Krishna, pour apprendre à servir Krishna, au moment de la mort, on se rendra compte de la grossière erreur qu'on aura commise. Because this Niridhyam Adyam means it's very, very special, very like this body is the source of favorable thing. Parce que ce corps est la source de toute bonne augure. And Sulabham. Sulabham means we are not afford to get it, but because of rotation, we have 8,400,000 species of life. So that generally this chakra, this life from lower one, like those animal jiva who live in the water, come up into the earth, come up. The top one is human form. So this automatically come up until the top. So when we got the top, it's one form of life. So without any effort, we come up into the top, the Sulabham. So without effort, we got the human form. But what for? Voilà, après avoir traversé 8,400,000 espèces de vie différentes, de corps différents, finalement, avec la rotation du samsara, on arrive à cette forme humaine, sans qu'on ait fait d'efforts spéciaux. C'est juste la roue du karma qui tourne. Donc, on doit vraiment maintenant prendre l'opportunité de cette rare forme. Yeah, c'est Sudurlabham. Sulabham, that means without effort we get it, but Sudurlabham. Sudurlabham means it's one thing we can say that's so difficult to keep this body always at human form because we don't know next life what we will get. But we don't use this form to worship Nanda Sutta or Sri Krishna, that next life we are not guaranteed to get human form of life. Donc, on a obtenu ce corps, oui, comme ça, parce que c'est la roue du karma qui tourne et maintenant on a ce corps-là. Mais c'est dit aussi que c'est très important, une vie très significative. On peut s'en servir, on doit s'en servir à bon escient parce qu'on ne sait pas, il n'y a rien qui nous garantit que la vie prochaine sera un corps humain. Plavam Sukhalpam, Guru Karnadara. And here in this sloka is mentioning that body comparing to a very useful boat, beautiful boat, strong boat. Ce corps est aussi comparé à un bateau, une embarcation qui nous permettrait de traverser l'océan. Une embarcation très solide. Because this body is in the only human form, we can cross this material world, this samsara. Et seulement avec une forme humaine, on peut traverser cet océan du samsara. Samsara means the full of suffering. Samsara, c'est aussi un océan qui est rempli de souffrance. Place of dukkha. C'est un endroit où il n'y a que de la souffrance. But this ocean is there, but we have a boat. This body is the boat. We can cross that ocean to get the real happiness. Grâce à ce corps, on peut traverser cet océan et obtenir le bonheur suprême. But we, as a jiva, we still in the darkness of ignorance. What we can do with the beautiful bateau we have, but we cannot do anything. What we need. Donc voilà, on est encore dans les ténèbres, on n'a pas encore traversé l'océan, mais puisqu'on a ce corps, on se dit comment est-ce qu'on va traverser cet océan? Yeah, we need Guru Karnadaram. So we need a captain. On a besoin de quoi pour traverser avec ce bateau? On a besoin d'un capitaine. There's no captain. How we can lead the bateau in the right way? À moins qu'il y ait un capitaine pour ce bateau, comment est-ce qu'on va arriver à destination? Yeah, Karnadaram means we are ready to be, what do you call it? To be tiré with the ears. Go that side, go that side. This is the Karnadaram who handle your ears. Guru Karnadara, c'est le gourou en fin de compte qui ne tire par l'oreille. On est prêt à être tiré par l'oreille pour aller dans la bonne direction. Ça, c'est le gourou qui s'occupe de ça.
So this is the important here. So now we have the body as an car, as a boat. And if we find the bona fide guru who know how to direct the boat. This is the problem here again. The problem means that we have to find the real person who can help. Because many times of guru. Voilà, maintenant on a l'embarcation, on sait qu'on veut traverser cet océan, on voit quelle destination prendre, on sait qu'il faut un capitaine. Maintenant, la question est de trouver un capitaine qui soit éligible de nous amener à l'autre côté. Because the guru who has been experience to go that side, they can help us, who know the road. Un gourou, c'est celui qui a déjà traversé l'océan et qui peut nous montrer avec certitude quelle voie prendre. So that's why it's now our duty as a jiva to look for the guru who are representative of Krishna. Donc la première chose à faire dans la vie spirituelle, c'est de chercher un être spirituel qui soit assez qualifié pour nous amener à la conscience de Krishna. Because many we can say there is also a Kanishta guru or is Madhyam guru, but we want a guru, Uttama guru, that bring us into our real goal, real happiness. Parce qu'il existe différentes catégories de gourous, Kanishta, Madhyam, Uttam. Bien sûr, le Uttam sera capable de nous amener sans aucune embûche à traverser cet océan. But before that, before we choose the real guru, but we should really understand what is the real goal. Donc, il faut d'abord bien savoir, d'accord, je veux un gourou authentique, je veux un gourou authentique, mais est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous voulez obtenir? Because many I want this one, actually, we don't understand what we want actually. Parce qu'on peut dire comme ça, oui, être un mature, oui, je veux un gourou authentique, je veux un gourou authentique, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'il doit nous amener. Prabhu kaha, ko jivaha, kata midam iswamichiva. That first we understand who I am, who is my Prabhu, who is my master. La première chose à comprendre, c'est qui est-ce qu'on est? Qui est mon Prabhu? Qui est mon maître? Because it's mentioned in Bhagavad Gita is mentioned also that Krishna was telling we are as a jiva part and parcel of Krishna. Comme il est écrit dans le Bhagavad Gita, dans les Écritures, que voilà, qu'est-ce qu'on est? On est une partie infime du tout suprême Krishna. But it's very big. I'm the small particle of Krishna energy actually. So, but what is what's my function in the small part? En tant que fonction infinitésimale du tout suprême Krishna, quelle est ma fonction? And then after this, in another verse, Krishna was telling that I am your father. I am the father of all living entities. Aham Bhaja, Aham Bija, Pradapita. So I am the Pita. The Pita, I am the father of all living entities. Et dans un autre verset, Krishna explique, je suis le père de toutes les entités vivantes. Oh no, it's more closer. So we don't know, not a particle part in the road, that we don't know who I am, just particle of rich people, I am in the road, we don't know who I am. But now Krishna make it so that you are particle, but you are my son. Alors voilà, on arrive à déjà un peu plus de détails. On n'est pas seulement juste une particule d'énergie de Krishna, du tout suprême. Maintenant, s'il est notre père, c'est qu'on appartient à Krishna. On a un père et donc... So, when we have a father, what we should do to the father? But we are some other, we are such naughty boys. If the father kick us out from the house, we are playing in the road. Alors, en fin de compte, on est comme si on était dans la rue parce qu'on a renié notre père. We don't have anything because we are my father. Okay, let be there. Only my father, so no much connection. We don't know what's our connection. On a quitté la demeure de notre père, donc on est dans la rue. On n'a plus vraiment de connexion avec lui. And then Mahaprabhu make it more clear who I am actually, who we are. Et Mahaprabhu explique un peu plus avec de détails qui on est. When Sanatana Goswami met Mahaprabhu, he was telling that Kami, Keno Amare Jari Trapatayo, Ihana Ijani Kem Noitoy. That means Sanatana Goswami asking Mahaprabhu, who I am? Why I am suffering here? Donc, quand Sanatana Goswami a rencontré Mahaprabhu, la première chose qu'il lui a demandé, c'est qui suis-je? Pourquoi est-ce que je souffre en ce monde? So that if I don't know that who I am, why I am suffering, I don't want to go anywhere because I don't know what to do.
Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne sais pas quoi faire. That's why hearing Krishna Katha, hearing the topic about Krishna, about Bhakti, can give us some idea that why I am here, why I am suffering. Then we having some idea, we want to go away, we want to go back into real world, which is full of bliss, knowledge, and eternity. Donc, c'est seulement en écoutant Krishna Katha, tous les sujets qui vont à propos de Krishna, qui vont nous permettre de nous répondre à ces questions de qui on est, comment, qui approcher, comment traverser cet océan et arriver de traverser cet océan de l'existence matérielle et d'arriver au monde spirituel qui est éternel, rempli de connaissances et de bonheur illimité. And then now we understand that we are the servant of Krishna, we are Krishna Das. Jivera Swarupa Hoye, Krishna Ranita Das. So it's mentioned, Mahaprabhu answering that question, that we are the servant of Krishna. Ce verset explique maintenant encore plus. Maintenant, qui sommes-nous? Nous sommes le serviteur de Krishna, le serviteur éternel de Krishna. So now we are servant of Krishna, but still some doubt which servant we are. Because as Krishna is, a few Krishnas are there, at least 3 Krishnas are there. Donc maintenant, on est serviteur, on est quel genre de serviteur? Et quel Krishna? Krishna ici, il y a 3 sortes de Krishna in Krishna. Dwaraka, Krishna in Mathura, and Krishna in Vrindavan. So with Krishna we want to serve. Then again, some question mark is there. On a encore une question. On est serviteur de Krishna, mais quel Krishna? Parce qu'il y a Krishna qui se divertit à Dwarka, Krishna qui se divertit à Mathura et Krishna qui se divertit à Vraj. Lequel Krishna est-ce qu'on veut servir? And again, what to do? Trying to find out how that we can understand. So we can having some fixed service when we know the goal, the fixed goal. Donc quand on est vraiment assuré du but qu'on veut atteindre, là on peut être fixé et entreprendre notre vie spirituelle. When we know the real goal, what is our goal, and then we can find a captain who will bring us to the goal. Quand on est vraiment sûr de ce qu'on veut, on trouvera le capitaine qui nous amènera là où on veut. Before we have this idea what's a goal, then we so many captains, we might take the wrong captain. We bring you somewhere else. Parce que si notre but n'est pas vraiment clair, on peut avoir une idée un peu vague, et à ce moment-là, on aura aussi, il y a tellement de choix de capitaine, et on peut prendre un capitaine qui ne nous amènera pas au plus haut. It's very, very important. The first, we know the goal. Sadhya, we call it. Donc, on appelle ça sadhya, le but. C'est le plus important de savoir où est-ce qu'on veut aller. By this goal, that we have some idea how to practice in order to achieve that goal. Et là, on trouvera le moyen de pratiquer pour atteindre ce but. And then, before that, we understand who I am Krishna Das. So, Krishna is our Lord. So, this is Sambandha. Sambandha janiya bhajite bhajite abhimano uvedur. That Sambandha janiya, knowing my relationship with Krishna, Krishna Das, that mood, that understanding, we proceed our practice to please him. En sachant que nous sommes serviteurs maintenant éternels de Krishna et que Krishna est notre maître suprême bien-aimé, maintenant on peut savoir comment le servir. And again, we are Krishna Das, but we know with Krishna, Mathura, Dwarka, or Vrindavan, but still, Mahaprabhu again give us idea. Donc on ne sait pas vraiment quel Krishna, celui de Dwarka, celui de Mathura, celui de Vraj. Mahaprabhu encore nous répond à cette question. Na mipro, na chanarapater, na piveso, na sudro, na marni, na chagriapater, na varnasto yatirva, kintu pradhyani kila parmananda, purnamritabder, gopi bharto, pada kamalayor, dasa dasam dasaha. It's mentioned that I am not a Brahmana, I am a Kshatriya, I am not Brahmachari. I am what I am. I am a servant, the servant of the husband of the gopis. Donc ce verset nous dit qui on est. Ah, je ne suis pas un brahmana, je ne suis pas un kshatriya, je ne suis pas un grihastha, je ne suis pas un brahmachari, je ne suis pas un sannyasi. Qu'est-ce que je suis? Je suis le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur du maître des gopis. Because we are in the land of Mahaprabhu. Mahaprabhu is a male. Mahaprabhu is not the. So we are the servant of Mahaprabhu's Bhakta, Das.
Donc, on est serviteur de Mahaprabhu. On est les serviteurs, en fait, des serviteurs de Mahaprabhu. Das, become On est das. das. Yeah, that's why we but the das. This is das. Das and das. But if we come into the line of Vrindavan, so that say that the dasya is because we are one of the gopis. Gopis mean dasi, so we are the dasi of Krishna. Das of Mahaprabhu and dasi of Krishna, dasi of Radharani. Donc, on est das de Krishna, de Mahaprabhu, das de Mahaprabhu, et comme on va au monde spirituel servir Krishna sous l'égide de Mahaprabhu, on devient dasi, serviteur de Krishna, servant de Krishna, de Radharani. So that's the goal, what we have to keep in our mind when we practice. C'est ce qu'on doit bien garder à l'esprit quand on pratique. And then find the captain, the guru, to bring us into that goal. Et trouver le capitaine qui nous amènera à bon. Because we have this body, isn't it? It's a noka, as the boat we say. So we need a captain to fulfill our goal. Parce que voilà, on a ce corps qui est un bateau qui va nous aider à traverser cet océan de l'existence matérielle. On a besoin du capitaine qui nous amènera à bon port. But here we need another thing. On a aussi besoin d'autre chose. Got the captain, got the boat. If the captain with the boat together will not move, they'll just stay together. Not moving. Non, voilà. On a le bateau, on a le capitaine, mais il y a besoin d'autre chose. On sait qu'il faut traverser, mais comment? The wind is coming, and the wind will push the boat. Voilà, on a besoin de vents favorables qui vont pousser le bateau. So what is this wind? Et qu'est-ce que c'est les vents favorables? Qu'est-ce que c'est en fait? Maya Nukulena. Maya, this means worshipping me, worshipping Krishna, and by my mercy, that boat will move. C'est-à-dire Krishna. That mercy again he did. Par la miséricorde de Krishna, c'est lui qui va envoyer les vents favorables pour pousser le bateau vers la destination, notre corps vers la bonne destination. That's why we need a very, Charitamrita was mentioning, Brahmanda Brahmite Kono, Bhagavanaji, Guru Krishna Prasade Pae, Bhakti Lata Bija. So how that by good fortune, we pray to get this noka, to get this, to get the captain, we pray to Krishna, please Krishna, help me. I don't know who is able to bring me to that my goal, unless you send your own man to help me to bring to you, so I can go to you. Donc on prie à Krishna, s'il te plaît Krishna, aide-moi, éclaire-moi, amène-moi vers le capitaine qui sera capable de m'amener là où je veux aller pour te servir. So by the crying of the soul to get help from Krishna, and Krishna will see, Krishna as Paramatma in our heart, will see the intensity of our prayers, and then he will send us the right person to help us. En implorant Krishna, en pleurant pour sa miséricorde, Krishna verra la sincérité dans le cœur du dévot et l'amènera au bon capitaine. That's why we say only the fortunate jiva, Bhagyavan jiva. Bhagyavan means those fortunate jiva, having that idea, observe his mind to pray to Krishna to get the real Krishna Bhakta. We want to get the Krishna Bhakta. Donc ce verset explique bien, ils disent Bhagavan Jiva, celui qui prie à Krishna pour obtenir un maître spirituel qui sera capable de nous amener là où on veut aller exactement, il faut qu'il soit Bhagavan, il faut qu'il soit fortuné. Seulement celui qui est fortuné priera à Krishna. Sometimes Krishna also will test you about what you want actually. It tests your desire. Et Krishna va nous tester aussi pour voir si on a vraiment un désir sincère, vraiment clair. So, but we have to see that exactly what really we want. We pray to Krishna. Krishna will enlighten you inside which one is the right person. Donc, par la sincérité, Krishna va nous guider vers le propre capitaine. So that's why Krishna, Guru, Krishna Prasade Pae, Bhakti Lata Bij. That's why Guru will send you, Krishna will send you Guru, and by the mercy of Guru, you will get Krishna.
Donc ce verset explique que par la miséricorde de Krishna, on obtiendra un maître spirituel authentique, et par la miséricorde de ce maître authentique, il nous donnera Krishna. If we are not using this one form of life, that means we are losing this one. This like killing ourselves. Si on n'utilise pas l'opportunité qui nous est donnée dans ce corps humain, c'est comme si on commettait un suicide. Because the soul is not it's always moving, always now this body, next we don't know which body we will get. Parce que l'âme est en constante mutation de corps matériel. On ne sait pas quel corps on va obtenir après cette vie, après ce corps. So that's why that mentioned Bhagavan Thakur that Jivana Kalyana, this one, this is advice here that Jivana Nitya Sadhana Jivana Tajana Hashar Nanavida Tabena Tainana Vida Vipadabar. Mentioned that Jivana Anitya. So that the Jiva is not permanent, always staying in the one form of life. It will take another form according to our karma. This is Jiva, Anitya. Voilà, ce qui est sûr, c'est pour le Jiva, quand il obtient un corps matériel, c'est pour une durée déterminée. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce corps. Tahanana Vida Vipadibar. And not peaceful also when it's moving. During this having the body, and so much kind of disturbance is there for the Jiva. Et ce n'est pas non plus un chemin facile. Il y a tellement d'embrouilles, d'embûches qui viennent dans la vie du Jiva. That's why it's mentioned about this one, what to do with this one. First, the Jiva, we don't have the eternal form now, but the eternal body is temporary body, but still so much problem in this having body, what to do? Donc, non seulement cette forme humaine nous est donnée pour un temps bien limité, mais en plus, notre vie est remplie d'embûches. Donc, il faut vraiment essayer de s'en sortir. Mahaprabhu is so merciful. Mahaprabhu est tellement miséricordieux. Give us another help, another tools, how to tolerate, how to advance in our goal. Il nous donne encore un outil par lequel on pourra tolérer tous ces problèmes et arriver à notre but. What is it? Namasraya kori jatana tumi taka panakaje. So that means just take shelter of the holy name. Voilà, cet outil, c'est le refuge du Saint-Nom. No need to change your situation. C'est pas la peine de changer notre situation. Means your brahmachari, let it be brahmachari, your grihastha, be grihastha, and your vanaprastha, your sannyas, just always be there, but change the holy name. Qu'on soit brahmachari, grihastha, vanaprastha ou sannyas, c'est pas un souci. Restez là où vous êtes. La seule chose, ajoutez dans votre vie le chant du Mahamantra. Comme Thakur was telling also, Ge Gora Madhushware Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Jai Gora Madhusware. So in sweet word, in sweet melody, he chant the holy name. And then what he was telling? Grihe Thako, Wane Thako, Sadari Bole Dako, Suke Duke, Bulonako, Vedana Marina, Gorore. He was saying, whatever you are in the sad situation, you are in the happy mood, you are brahmachari, you are grihastha, whatever you are, just fill your mouth with the holy name. Mahaprabhu dit, voilà, quoi que vous soyez dans quelle situation, grihastha, brahmachari, heureux, malheureux, n'importe quelle situation, emplissez toujours votre bouche du Saint-Nom. Yeah, you see, it is so simple, Mahaprabhu was telling. C'est tellement simple. But we are complicated. We take so many things to help us to think we will be relieved from this suffering by taking something else than the holy name. Mais on est tellement butés, tellement des têtes de pioche que on essaie toujours de trouver d'autres solutions pour être soulagé des souffrances du monde matériel. When Mahamantra come here, he will say, Jivara Kalyana Sadhanakam
Jagatayasiye madurana avidyati miratapana rupe ridgagane viraje. Thakur was telling that Krishna having mercy to us, that he sending us the process which is creating auspicious in the jiva. Krishna est tellement miséricordieux qu'il nous amène un processus qui nous amènera toutes les bonnes augures. This is the blessing of Krishna. C'est les bénédictions de Krishna. He sent us the Madhura holy name. He sent us the sweet of the holy name. Il nous envoie un bonbon au miel qui est le Maha Mantra Hare Krishna. What for? Avidyati miratapana rupe will destroy all our ignorance. Parce que ce remède si doux nous permettra de détruire toute l'ignorance qui est en nous. We just fall in the heart since the time immemorial, so many lakhs of life, they are there, dirty thing accumulated in our heart. Parce que depuis des millions de vies accumulées, toutes les activités qu'on a faites, accumulées sur notre cœur. So, though we are not testing anything, do we children Hare Krishna, but still that medicine is taken place. But because our heart is so dirty, so apparently the process is slow. Parce que notre cœur est tellement recouvert d'impureté qu'on ne peut ne pas tout de suite goûter à la douceur du Saint-Nom. Mais comme on a pris le processus, on chante régulièrement, petit à petit, le pouvoir du mantra perce toute cette épaisseur de saleté sur notre cœur. That's why he was telling that Cheto Darpana Marjanam. Like last time also we speak about this one, that the Cheto, when the consciousness is full of dirty things, we cannot understand who I am actually. Comme ce verset du Shikshastakam Cheto Darpana Marjanam, à moins que le miroir du cœur soit purifié, on ne peut pas comprendre même qui on est. Yeah, so that's like like a mirror. Which is mirror full of dust. We cannot see who I am actually. Si on se regarde dans un miroir complètement sale, on ne verra même pas le reflet de notre visage. But when these dirty things go away from our heart, and then we can taste the holy name. Quand toutes ces impuretés seront enlevées de notre cœur, là on pourra goûter au nectar du Saint-Nom. Thakur was telling, Krishna nama sudha pariya pran, juda bhakati vinoda pran, namo vina kichu nahi kara, soda bhuvana mahaje. He was advising, please just test only once, and you will be crazy to get this one. Et Bhaktivinoda Thakur nous dit, s'il vous plaît, au moins une fois, essayez de goûter au Saint-Nom. Bhaktivinodas ek bar naam rasa matare. Just ek bar, mean just one time, just taste the holy name. Il nous implore, Bhaktivinoda Thakur, s'il vous plaît, au moins une fois, essayez de goûter au Saint-Nom. Nama vina kichu nahiko. So there is no other highest process in the 14th finale system. Il n'y a pas autre chose d'aussi doux, d'aussi nectarien dans les 14 mondes. So this is the process, how cleanse our heart. We cry for ask for help from Krishna, so we can get the captain of our boat. Donc c'est là où on doit débuter, c'est de vraiment pleurer, implorer Krishna très profond dans notre cœur. S'il te plaît, envoie-moi un capitaine qui sera capable de m'amener à tes pieds par les lotus pour que je te serve. Because the important here that if we find a real guru, but now we have to examine ourselves that I'm following my guru or not. Maintenant, on a un maître spirituel authentique. On peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment un disciple authentique? Because it's even Rupa Goswami was mentioning, quoting from Srimad Bhagavatam, Tasmat Gurun Prapaddeta Jigyasu Sirautamam. So this was telling the first thing, if we want to do bhajan for Krishna, the first thing we need take shelter of a guru. C'est le conseil de Srila Rupa Goswami qui dit la première chose, donc on doit absolument avoir un maître spirituel.
So when we got this kind of mercy, we got the authentic Guru, and we are following the Guru as it is what he wants us, then our goal is sure to get it. Donc, si on obtient ce maître spirituel authentique et qu'on le suit complètement, qu'on suit toutes ses instructions, on est sûr d'arriver au but. So it's important is to get the real, bona fide, pure devotee Guru. Donc, l'important, Pure c'est vraiment de Bhakta Guru. trouver ce maître spirituel qui soit assez puissant, pur et authentique pour nous aider. So this is the little bit explanation of the Guru. It is Guru Purnima, and actually the Guru Purnima is I mentioned that this is the birth of our Vyasadeva. Donc, c'est une petite explication sur ce qu'est un gourou, pourquoi est-ce qu'on a besoin du gourou. En fait, aujourd'hui, c'est le Guru Purnima. C'est en fait le Vyasa Puja de Srila Vyasadeva. Yeah, so Vyasadeva, but everybody knows Vyasadeva, isn't it? Vous avez tous entendu parler de Srila Vyasadeva, n'est-ce pas? We know that, not that we, but who's Vyasadeva actually? Donc, qui est Vyasadeva? Vyasadeva, his name is Krishna Dvaipayana Vyasadeva. Donc, son vrai nom, son nom complet, c'est Krishna Dvaipayana Vyas. So, his name is Krishna. He got Krishna's name because his color is black. Donc, pourquoi Krishna? Dark blue Parce like que Krishna. son apparition, sa complexion était foncée. So people call him Krishna. Donc, les gens l'appelaient Krishna. And then Dvaipayana, his name is Dvaipayana because he was born in the Ill. Dvaipa means Ill. Island. Island. Et pourquoi Krishna Dvaipayana? Parce que Dvaipa, c'est une île. So he's born in an Ill, so he called it Dvaipayana. Il est né sur une île, donc il était renommé comme Krishna Dvaipayana. And Vyas, because he divided the Vedas into 4 Vedas, and then he gives us all the Vedas into specific person to in charge, like Rig Veda, Yur Veda, Samaveda, Atharva Veda. Et Vyas, parce qu'il a divisé les Védas en 4 parties, et il a donné cette responsabilité de les catégoriser à différentes personnes. So this is Vyas, but the Vyas actually the son of Parasara Muni. Il est le fils de Parasara Muni. His mother is Satyavati. Sa mère est Satyavati. And he was staying in Badarikashram. Il habite à Badarikashram. And he has read almost all the Vedas. Et il a écrit pratiquement tous les Mahabharat, le Mahabharat, Srimad Bhagavatam. le Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam was he read after he read the Vedas. Le Srimad Bhagavatam qui a été compilé après qu'il ait écrit tous les 4 Védas. Because when he was writing the Vedas, after finishing writing of Chatur Vedas, that he feel still dissatisfied what we are doing, not happy. Malgré qu'il ait compilé les 4 Védas, c'est énorme. À la fin, quand il avait fini de tout composer, il était insatisfait. And then finally he approached his guru. Il approchait son maître spirituel. You see, yes, it's important also for us to note that even he himself, he is the making all the Vedas, writing all the Vedas. When there is some kind of dissatisfaction, some disturbance in our practice, then we approach the guru. Là, c'est aussi un exemple de comment agir. Il était dissatisfait, donc il a approché son maître spirituel. Nous, c'est la même chose quand on est dans des situations perplexes. On approche notre maître spirituel pour avoir de l'aide. Yeah, this is one this practical example about this kind of situation in the Vedas. We can see Vyasadeva approached his guru, Narada Muni, asking for help. Why I'm doing so many things, helping the people, giving so many instructions to them, but myself is not happy. Et il lui a dit, mais comment ça se fait? Est-ce que j'ai compilé tous ces écrits-là pour donner du bonheur aux gens, pour leur dire comment s'y prendre? Mais moi-même, qui leur a donné le moyen, l'explication comment faire, je ne suis pas heureux. And then one day Narada Muni came to his place.
Narada Muni came Donc to his Narada Muni était allé le voir. and of course he asked, how are you, Vyasadeva? Il dit, Is everything's okay? comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? But you look a little bit not happy. Tu as l'air morose. And then Vyasadeva, yes, you know I am not happy, but you must know what the problem what I have. Il a dit, oui, Gurudev, je suis morose, je ne vais pas bien. Tu dois certainement savoir pourquoi. Because you know I'm not happy, but you know also the reason why I'm not happy. You must know that. Tu comprends bien que je ne suis pas heureux, donc tu dois bien savoir pourquoi. So they said, though Narada Muni was saying, though you write so many books, you are helping so many people, giving the advice how to do nice karma, giving advice how to achieve your gyan, to get moksha, to get liberation, merging to Brahman, doing this karma. So many things you are doing to help people, but why are you not happy? Et tu as écrit tellement pour aider les gens. Comment faire du bon karma, comment obtenir le gyan, comment obtenir la libération, moksha. Mais toi-même, tu n'es pas heureux. It's very astonishing that. C'est surprenant. And then Vyasadeva said, yes, Gurudev, yes, I'm helping a lot of people. I'm trying to give advice to them. Oui, Vyasadeva a répondu, oui, c'est vrai. J'essaie d'aider les gens par tous les moyens. They follow my instruction. Et les gens suivent mes conseils. They're getting the result. Ils obtiennent des résultats. So, but myself is not happy to see that kind of thing. Mais quand même, je reste insatisfait. And then Narada Muni was saying, yes, you are giving this kind of instruction, which is not much help for the people to get liberation, to get the highest thing. Il dit, oui, tu les aides, c'est un fait, mais en fin de compte, c'est pas une aide qui est vraiment appropriée. People in this material world, they have tendency to enjoy. Les gens dans le monde matériel, leur tendance est de se réjouir. But now you give them some description how to enjoy. Et là, tu leur as permis justement de se réjouir davantage. How to get the deep instruction, how to go to heavenly planet, how to be here to be peaceful in this material world. He asked them to do dharma, to follow your dharma, and then fulfill the dharma is to get your kam, dharma, kama, artha. So the goal is only this one, following dharma, fulfill your desire, and then you get your wealth, and then some are getting moksha, but that moksha, they have no clear understanding about the moksha. Ce que tu as donné, tous ces conseils appartiennent au dharma, dharma, artha, kama, moksha. Tu leur expliques comment faire le dharma correctement pour qu'ils puissent se réjouir en ce monde, pour qu'ils puissent obtenir tout ce qu'il faut, même aller dans les planètes zédéniques, et quelques-uns aussi peuvent atteindre la libération. And then Narada Muni said, short story, Narada Muni was telling that because you are not describing the lila of Ananda and Krishna. Mais tu n'as pas du tout décrit les divertissements du Seigneur suprême, Nandanandana. Like you mentioned at the beginning that we are Krishna Das, to be happy in our life is to serve Krishna. Parce que tu devrais indiquer qu'on est l'âme spirituelle serviteur éternel de Krishna et qu'à moins de le servir, on ne peut pas être heureux. We cannot be happy to serve something else other than Krishna because we are Krishna Das. On ne peut pas être heureux à servir quelque chose d'autre de Krishna puisqu'on est Krishna Das. But now we are serving all our senses. So we are Godas, Go means the senses. So we are serving the senses. But whatever service we have, senses will never be happy. Mais voilà, on est Krishna Das, mais on sert nos sens. Go, donc on n'est plus Krishna Das, on est Godas. Mais on sait très bien que les sens, même si tu essayes de les réjouir de toutes les façons possibles, ils n'apporteront jamais la satisfaction. That's why that by Guru's mercy, by our karma, by our spiriti, we get the association with devotees. Then hearing from devotees, they give us some idea of how to get out of this material world to go back to Krishna. Par la grâce, sans cause, par la sous-critique qu'on a pu accumuler, on entend les dévots qui nous répètent encore et encore comment on est Krishna Das, comment se rendre au monde spirituel et devenir serviteur de Krishna et être finalement heureux. That's why when Narada told him to write about the Lila, about Krishna Lila, and then Narada Muni starting to meditate on what is the problem. Oh, sorry, Vyasadeva
starting to meditate, and then you see Krishna, Maya, Donc, Krishna in the front, you see Maya behind. pour le faire court, en fait, quand Narada Muni lui a dit, tu devrais décrire les divertissements du fils de Nanda Maharaj, Krishna. Donc, Vyasadeva, tout de suite, il s'est mis à méditer, méditer, il a pu voir Krishna devant lui et Maya derrière. So, and then you see seeing the situation in Kali Yuga. Il a vu aussi la situation de l'âge de Kali, comment ça allait être. People will not understand the Vedas. Que les gens ne sont plus capables de connaître, de comprendre les instructions des Védas. That means our life in this, this Kali Yuga is a short life. The age is very little, not like in the previous age. They live for thousands of years. No, maximum people live only 100 years. Voilà, dans l'âge de Kali, il décrit les symptômes, ce qu'on vit, c'est que notre vie est très courte. Maximum 100 ans, c'est rien par rapport à la durée de vie des êtres humains dans les autres âges. Maximum 100 ans. So let's say, what kind of method that people in Kali Yuga can be saved? Donc, par quelle méthode est-ce que les gens du Kali Yuga peuvent être sauvés? This way we're selling Kalau Kirtanat. This one? Yeah. That Krishna Kirtan can give you liberation. What do you call this? I forget the Il y a un verset, on a oublié la première ligne, qui dit que seulement en faisant Krishna Kirtan, Hari Kirtan, et là on pourra. Kirtanat eva Krishna Sha Mukta Sangha Ramraja. So that means that by performing Krishna Kirtan, so we can get the real goal of life. C'est par l'accomplissement de Krishna Kirtan qui nous amènera au but ultime. Again, come to the Krishna Kirtan, Kali Yuga people. Donc pour l'âge de Kali, c'est Krishna Kirtan. Bhagavatam, written by Vyasadeva, he also advises us to do Krishna Kirtan. Et le Srimad Bhagavatam, qui a été écrit par Srila Vyasadeva, lui-même nous conseille de pratiquer le Krishna Kirtan. And then in Kali Yuga, Vyasadeva appear as Vrindavan Das Thakur. Et dans cet âge de Kali, Srila Vyasadeva s'est incarné sous la forme de Vrindavan Das Thakur. So Vrindavan Das Thakur also write the Lila of Mahaprabhu. Il a écrit le Chaitanya Bhagavat, tous les divertissements du Seigneur Chaitanya. So he same idea how to glorify the Lord. Dans le même but, c'est de glorifier le Seigneur. He was telling that in Chaitanya Bhagavat was telling Krishna Lila Bhagavate Keho Vida Vyasa Chaitanya Lila Vyasa Vrindavan Das. So he's saying the Kali Yuga Krishna Lila written by Vrindavan Das Thakur, the incarnation of Vyasadeva. C'est dit ici dans ce verset du Chaitanya Charitamrita que Srila Vyasadeva a pris son incarnation dans l'âge de Kali en tant que Vrindavan Das Thakur et il a écrit donc tous les divertissements du Seigneur Chaitanya. So many Vyasadeva read so many Vedas and also have so many Leelas. We can see in Mahabharata that Pandu, the father of Pandu is Pandu, Dhisarashtra and Vidura. This who is father is Vyasadeva. Vyasadeva consisted. Le père de Pandu. Because Pandu cannot have a child, because he cannot, because no. And then what is name? No, Pandu. The father of Pandu is name Chitra. Huh? Chitra. Chitrangada. No, Chitrangada. There's one story in Mahabharata, you can see this Mahabharata. Dans le Mahabharata, vous allez voir au début, because le père de Pandu, he cannot have a child actually. Pandu, en fin de compte, no, le père de Pandu ne pouvait pas concevoir. Et parce qu'il est mort avant de concevoir. Il avait été maudit et donc il est mort avant de pouvoir concevoir, bien qu'il était marié à 2 épouses. And then he have 2 wives. Il avait donc 2 femmes, sans enfants. Mais il fallait continuer
la royauté. And then finally, Satyavati, the mother of Vyasadeva, called Vyasadeva to help. Donc Satyavati, qui était mariée avec, Santanu. avec Shantanu, le roi du moment, elle a appelé son fils Vyasadeva pour qu'il enfante, pour qu'il mette des femmes, pour qu'elles aient un enfant. So that born Pandu, Dhritarashtra, and Vidura. So the story, many times the Viravyas come to see Pandavas. Donc il a beaucoup de divertissements en fin de compte chez la Vyasadeva. Il est apparu aussi pour donner naissance, pour continuer la royauté. And also this Guru Purnima, I also call it Vyasa Puja. Donc ce Guru Purnima, c'est aussi le Vyasa Puja de Vyas. And then Mahaprabhu was celebrating this Guru Puja, Guru Purnima by offering Vyasa Puja to Nityananda Prabhu. Et le Seigneur Chaitanya a accompli ce Vyasa Puja en mettant sur le trône Sri Nityananda Prabhu. So Nityananda Prabhu was worshipped that time as a guru. Il a été mis sur le trône en tant que gourou par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. So it's important also you have to worship Guru Vyasa Puja, correct? Donc ce jour du Vyasa Puja, on adore notre gourou. And Srila Bhaktisiddhanta was telling Vyasa Puja means that when you are surrendered to Krishna, when you are completely following the Guru, following the instruction of Guru, that is called Vyasa Puja. Srila Bhaktisiddhanta mentionnait qu'au moment où on est complètement dédié, complètement abandonné au pied par les lotus du maître spirituel, c'est en fait notre offrande de Vyasa Puja. Because of others, because Guru Purnima, Indian people, Hindu in India, they celebrated a lot about this one. They do big Vyasa Puja, but this Vyasa Puja, Srila Bhaktisiddhanta was telling, it's not accepted because they are full of false ego. So, on peut voir en Inde les gens qui sont hindous, ils accomplissent ce Vyasa Puja, ce Guru Purnima. Mais en fin de compte, si la Bhaktisiddhanta Sarasvati expliquait bien que en fin de compte, les gourous qui sont adorés ce jour-là sont souvent gonflés de faux égos. That's why when we do in ISKCON actually that we don't do much about this Guru Purnima because we do Guru Puja every day. Donc on peut voir dans l'ISKCON, on n'a pas vraiment un jour spécial pour Guru Purnima parce que tous les jours on accomplit le Guru Puja. Of course, now many devotees are following something speaking about the Guru Purnima, but recently, before that, we didn't have it. C'est pour ça que maintenant on entend les dévots parlent de Guru Purnima, Guru Purnima, mais en fin de compte, c'est récent. We say that the Guru Purnima means Vyasa Puja. En fait, Guru Purnima pour nous, c'est le Vyasa Puja. Then we worship our Guru on the what they call this in the line of Vyasa Puja. Vyasadeva. Donc on adore notre gourou ce jour-là, le jour de Vyasa Puja, on adore Vyasadeva à travers la lignée de succession de notre maître spirituel. But this also we should understand that Guru Puja means we are surrendering into that Guru. We understand Guru Tattva. Donc on comprend bien que pour accomplir le Vyasa Puja de notre Gurudev, on doit bien savoir qu'est-ce que c'est le Guru Tattva. So this is important to know about Guru Tattva in order to be able to worship him as Guru. Sinon, on ne peut pas vraiment l'adorer en tant qu'ayant la position du Guru. Not as a leader. C'est pas juste un guide, un leader. So it is important to know about Guru Tattva. Non, il faut absolument connaître ce qu'est Guru Tattva. The Guru is Radha Priyasaki or Gaura Priyajana. Le Guru est un Gaura Priyajan, Radha Priyasaki. Every day we worship Guru in the morning, Mangalarati. Chaque jour, il se doit d'adorer le maître spirituel. It's very important. Guru is very important in our life, spiritual life. Le Guru est très important, une position très importante dans notre vie spirituelle. Yasha Prasada, Bhagavad Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kutoki. See, when telling that without the mercy of Guru, Yasha Prasada, Sada Prasada. So then Nagati Kutoki. There is no, we cannot achieve our goal without the mercy of Guru. Parce que ce qu'on chante tous les jours pour le Guru Puja du maître spirituel, c'est que
Sans ta miséricorde, Gurudev, il n'est pas possible d'atteindre le but de notre vie. And don't forget there are two kinds of guru. Don't forget that we have two kinds of guru. Il y a deux sortes de gourous. Gauru Gustai Gustalai. So Guru mentioned that not guru only, but guru. Oui. Guru means like a plural number. En fait, gourou, c'est gourou, gourou, gourou. Gourou, ça veut dire c'est au pluriel. C'est pas un seul sorte de gourou, il y a deux sortes de gourous. That means that there are Diksha Guru and Siksha Guru. Le Diksha Guru et le Shiksha Guru. Both must respect equally. On doit respecter les deux au même niveau. Then our life, our understanding about philosophy will be correct if we worship it, respect it both equally. Si on respecte les deux sortes de gourous, notre gourou Shiksha et notre gourou Diksha au même niveau, alors on aura une correcte approche de la philosophie. Because our parampara is always mentioning guru in plural form, so it must be two gurus. Parce que notre parampara est toujours représenté avec guru, le gourou au pluriel. That also we should be clear whether to be able to worship them. Et ça aussi, il faut bien le comprendre pour pouvoir les adorer. Because nowadays we are more inclined to worship our Diksha Guru, but we are not care much about the Siksha Guru. Parce qu'on a tendance à prendre le Shiksha plus légèrement, donc on adore notre Diksha Guru, mais pas notre Shiksha Guru. So that also we should learn how to worship the Siksha Guru actually. Il faut aussi apprendre à adorer les deux sortes de Who is gurus. Siksha Guru? Qui est notre Shiksha Guru? That's also important to learn, to study about this one. Il faut aussi s'intéresser sur ce sujet. Okay, we will stop here. On va s'arrêter ici. I will see you next time. I don't know when, but On se verra une autre fois. Tulasi already late. That's for her. Il est tard pour Tulasi. No, it is a good class, great class. So, Hare Krishna. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, Merci beaucoup pour cette illumination de Guru Tattva. So many Guru Tattva. Next time we will speak a little bit more when we about Guru Tattva important, because this is the way we get Krishna, because the mercy of Guru. Une autre fois, on se reverra et on parlera encore plus en détail de Guru Tattva, parce que c'est vraiment important. But sometimes now we look like attracted toward Guru because there is some kind of liking. Oh, that Guru is, they are so nice with me. Oh, they are so nice bhajan. So we don't really understand what they will give. Just look like they're okay. But sometimes we got mistake. Parce qu'il y a quand même une tendance qui est là, et on ne peut pas se cacher, c'est qu'on choisit, souvent les dévots choisissent leur gourou, parce qu'il est tellement gentil avec moi, il est tellement personnel, il fait tellement des beaux bhajans, et là on l'accepte comme gourou, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment un gourou. But there's nothing wrong. Nothing wrong, but now we have to pray to Krishna to give us a real guidance. Il n'est jamais trop tard, on prie à Krishna de nous donner un guide. There's many in our line also. We are the part of Siksha Guru Parampara. So many of our Parampara is also coming from Siksha. Donc on est aussi notre lignée et principalement Shiksha Parampara. So it is nothing. Okay, thank you very much for your time. Merci beaucoup pour votre présence. And hope next time we'll see you again. Please forgive me. Merci à vous. Essayez de pardonner nos offenses. Vancha kalpataru jascha, kripa sinudhyaya vacha. Namo